کہ خدا کے لیے عمران خان صاحب کو کوئی سمجھائے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹ کے جواب میں کہے تھے, میں نے تعریف کی. السلام علیکم ناظرین کرام, میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین کرام, چودھری نثار کی انتہائی اہم پریس کانفرنس آپ پہلے یہ دیکھیں, پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. پچھلے الیکشن میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے 1,33,000 سے زیادہ مجھے 2 حلقوں میں قومی اسمبلی میں ووٹ پڑے. صوبائی اسمبلی میں 54,000 اس کے علاوہ ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے اس سے زیادہ ووٹ ڈالے, اسے کاؤنٹنگ میں نہیں لایا گیا. تو جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ ہوں, اور میں اب بہت سارا اس حلقے میں متحرک ہوں, یہاں بھی متحرک ہونے لگا ہوں, تو میرا عوام کے ساتھ رشتہ وہ قائم دائم ہے اور انشاءاللہ اس میں تیزی آئے گی. سیاسی طور پر کس جماعت میں جو نواز شریف صاحب کی ریلیز کیوں ہیں, اور کیا یہ بتائیں گے کہ وہ کیا ہیں سیکرٹس کی جو ان کی ریلیز بنی, اور دوسرا یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی ریلیز ہوئی ہے فار فیو ویکس, یہ کسی NRO یا کسی ڈیل کا نتیجہ ہے, یا کیا اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہ مجھے بہت ساری تفصیل پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے, مگر اس کی تشہیر کرنے فی الحال مناسب نہیں ہے. اتنا کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاست میں ایک افرتفری, مازارائی, ایک کھچڑی کا سما ہے. ملک کو اس وقت سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, اور یہ ذمہ داری سب سے بڑھ کر حکومت وقت پہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد اپوزیشن یا تمام سیاسی جماعتوں پہ. بدقسمتی سے جو اس وقت ملک کے مسائل ہیں اس پہ تو توجہ ہے ہی نہیں. پاکستان اس وقت ایک بہت ہی گمبھیر ڈیٹ کرائسس میں جا چکا ہے. میاں نواز شریف کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ کرپٹ ہے یا نہیں؟ نہیں, سب سے پہلے تو جو کچھ یہ حکومت کہتی ہے وہ عوام کے سامنے ہے, آپ میڈیا کے سامنے ہیں. اگلے دن کچھ اور, دوسرے دن کچھ اور. سو میں ان کی باتوں پہ کیوں تبصرہ کروں جب ان کی باتوں میں کنسسٹنسی نہیں ہے. میاں نواز شریف کے حوالے سے تو میرا کوئی تبصرہ کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ ان کے کیسز کورٹ میں ہیں. میرا میاں نواز شریف سے قطعی مختلف موقف تھا, اور اس کا اظہار میں نے کیبنٹ میٹنگز میں, انفرادی میٹنگز میں, پارٹی کی میٹنگز میں کیا. ہماری اکانومی کو کس طرح سنبھالا دینا ہے اور اس ڈیٹ ٹریپ سے نکلا ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے. امریکہ اور بڑی طاقتوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. افغانستان بڑے بڑے کنٹینشیس ایشوز آ رہے ہیں سامنے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اور میں نے پیچھے بھی کسی جگہ پریس سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم بچھے جا رہے ہیں, اور مودی کا ایک پیغام آ گیا گویا ہم بخشے گئے. یہ اچھے اثرات اس سے نہیں پڑتے. مجھے یہ توقع تھی, اور میں نے اسی لیے عمران خان کے ایک بیان جو انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹویٹ کے جواب میں کہے تھے, میں نے تعریف کی آج سے کوئی تقریباً 6 مہینے پہلے. مگر ہندوستان کی پالیسی, ہندوستان کے حوالے سے جو PTI کی اور عمران خان کی پالیسی ہے, یہ جو پیشی گوئی ہیں, یہ صرف شیخ رشید صاحب کا ایریا ہے. ایک منٹ میں ختم کر دیں. غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے. مین ایک آپ کی جواب, آپ کے اس میں صرف ایک اتنا بات کہوں گا کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے, بلکہ ایک سانحہ ہے کہ یہاں جن کو 2/3 اکثریت ملی اسمبلی میں, وہ اپنا 5 سالہ دور پورا نہ کر سکے. مگر مسلم لیگ کاف, جس کو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, 1 ووٹ کم تھی, ہارس ٹریڈنگ سے وہ پوری ہوئی, انہوں نے 5 سال پورے کیے. سو اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے بہت اوور رائڈنگ ہے. تنظیم کو برداشت کریں گے, لیکن ایک خاص مکتب فکر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو آپ نے بھی اس پہ کافی کام کیا, تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا. نہیں, میں سے بہت کچھ بات کر سکتا ہوں شاہ صاحب. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھے کام کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے ہر کام کو سیدھے طرز پکڑنے کے بجائے الٹے ہاتھ سے پکڑتے ہیں, اور اس بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں ٹائمنگ کے حوالے سے. خاص طور پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ
जम्मू और कश्मीर में हुआ है, इसमें किसी पाकिस्तानी तंजीम को कोई तल्लुक नहीं है, तो फिर आपने ऐन उसी टाइम पे पकड़ दकड़ क्यों शुरू कर दी? ये आप अपनी बात की नफी कर रहे हैं जो गलत है। मैं इस बात से बिल्कुल 100% मुतफिक हूं कि जो ये वाकया हुआ है इसे किसी पाकिस्तानी तंजीम का ताल्लुक नहीं। दूसरा, जो काम आपने करना है उसके लिए एक तरीकाकार चाहिए, वो होमवर्क हुआ ही नहीं है, और इसलिए ये सवालात आए हैं शाह साहब जिसका इजहार आप कर रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के ये बयान मुझे बहुत अजीब लगा कि वो बार बार जिक्र बड़े नेगेटिवली करते हैं, मनफी अंदाज से करते हैं, बल्कि 3 वज़रा पे भी इल्जाम लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि मुल्क रहेगा तो इंशाल्लाह ये सियासत भी रहेगी, और ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जिससे पाकिस्तान का केस बैनुल-अक़वामी तौर पर कमजोर हो। अच्छा सर, ये बताएं सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आपने हमेशा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खास तौर पर मियां नवाज शरीफ को जमात की जो सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है की बुनियादी वजह यह है कि मेरे कुछ सियासी इक़दार हैं, मेरे कुछ ज़मीर के प्रेशर्स हैं या तकाजे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं वहां ही खड़ा हूं जहां मैं ठीक लगता हूं। सो पिछले इलेक्शन में तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके साथ हों, और मैं अब बहुत सारा उस हल्के में मुतरक हूं, यहां भी मुतरक होने लगा हूं, तो मेरा अवाम के साथ रिश्ता वो कायम दायम है और इंशाल्लाह उसमें तेजी आएगी। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी, चौधरी निसार अली खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि इमरान खान की उन्होंने कब और कहां पर तारीफ की, खास तौर पर ट्रंप के बारे में जब इमरान खान ने ट्वीट किया तो उस हवाले से भी चौधरी निसार अली खान ने कहा कि मैंने उस वक्त तारीफ की थी। नाज़रीन इकराम, सवाल पूछा गया चौधरी निसार अली खान से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों की जानिब से कि जो आजकल रिलीफ दिया जा रहा है नवाज शरीफ को, मैं चंद हफ्तों के अंदर इतना बड़ा रिलीफ मिल गया, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जिस पर चौधरी निसार अली खान ने कहा कि बहुत कुछ जानता हूं, मेरे पास बहुत सारी तफसीलात हैं, लेकिन मैं अभी इस वक्त उस पर लबकुशाई नहीं करूंगा। इमरान खान के लिए भी खास पैगाम दिया, और बहुत सारे सियासी हलकों के मुताबिक, और ये बहस भी छिड़ी हुई है कि चौधरी निसार अली खान क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने वाले, न सिर्फ तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने वाले हैं बल्कि नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाले हैं। नवाज शरीफ मतलब नून लीग के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ेंगे। पिछले इलेक्शन के अंदर उन्होंने, हालांकि नेशनल असेंबली की नशिस्त जो है उनसे हार गए थे वो नशिस्त, पर उसके बावजूद उन्होंने अच्छे खासे वोट वहां से लिए थे। तो चौधरी निसार अली खान का बहुत बड़ा वोट बैंक है, इससे कोई इनकारी नहीं है। चौधरी निसार अली खान बड़े जीरक किस्म के सियासतदान हैं। इस वक्त जितनी जरूरत सियासत को चौधरी निसार अली खान की, इतनी जरूरत चौधरी निसार को जरूरत सियासत की भी है, चूंकि एक दूसरे के बगैर दोनों नहीं चल सकते। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मौजूदा जो सियासी सूरत-ए-हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक तो सरदार लतीफ खोसा साहब शामिल हुए, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो भी चौधरी एतजाज अहसन साहब भी इंसाफियंस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बल्कि एक सिग्नल दिया कि वो भी पीटीआई में शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद अब ये अगर ये तीसरा मामला चौधरी निसार अली खान भी पीटीआई में शामिल हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी तहरीक इंसाफ के लिए, और ये मुस्लिम लीग नून पर एक क़यामत ढा दी जाएगी अगर ऐसा हो जाता है। फिल वक्त जो है मुतफरक जो है चल रही हैं खबरें, कुछ कह रहे हैं जी चौधरी निसार अली खान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, कुछ चौधरी एतजाज अहसन का कह रहे हैं, कुछ चूंकि ऑलरेडी सरदार लतीफ खोसा साहब तो शामिल हो चुके हैं तहरीक इंसाफ में। तो ये कुछ खबरें आजकल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।